Good morning students. Already unit 5 completed. So next unit 4 part 2, that is antenna measurements. Unit 4 part 2, that is antenna measurements. Antenna measurements means antenna having different parameters like radiation pattern, and second one is gain, and third one is power, and fourth one is directivity, and fifth one is impedance. These are different parameters of antenna. We have to measure using different measurement techniques. So a radiation pattern measurement, in this syllabus we have only 3 measurements, that is radiation pattern measurements, next gain measurements, and directivity measurements. Only we have 3 measurements, that is radiation pattern measurement, gain measurement, and directivity measurement. Okay na, మనకు ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ మెజర్మెంట్, అలాగే గెయిన్ మెజర్మెంట్, అలాగే డైరెక్టివిటీ మెజర్మెంట్. అనదర్ టాపిక్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ యాంటెన్నా మెజర్మెంట్, దట్ ఈస్ reciprocity theorem. But this topic already we completed in unit 1 only, so no need to complete again, no need to discuss again. So we have to complete only 3 topics in this part 2 of unit 4, that is radiation pattern measurement, and second one is gain measurement, and third one is directivity measurement. First we have to discuss radiation pattern measurement and gain measurement. Radiation pattern measurement radiation pattern measured using comparison method. No need to remember this method, just we have to remember radiation pattern measurement of a antenna. It is important 5 marks question. Explain about radiation pattern measurement. This is very important question. First, what is meant by radiation? Radiation means the power or pattern or power or simply field, power or field strength of a transmitting antenna at a particular or fixed distance. Radiation means power or field strength of a transmitting antenna at a particular or fixed distance. For example, consider any one of antenna. Already we discussed till now. Consider one antenna which produce power. For example, I consider a point P at this point. Okay now, at this point how much power is receiving from the transmitter or how much field is receiving from the transmitter is called radiation pattern. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ యాంటెనాను కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, దాని నుంచి ఫీల్డ్ ఆర్ పవర్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆర్ పర్టికులర్ పాయింట్ని నేను కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎంత పవర్ ఆర్ ఎంత ఫీల్డ్ అనేది ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రేడియేషన్ అంటాం. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటెనాని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో మనకి ఎంత పవర్ అనేది రిసీవ్ అయింది, దాన్ని రేడియేషన్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 మీటర్స్లో ఎంత రిసీవ్ అయింది, ఆటోమేటిక్గా 20 మీటర్స్తో కంపేర్ చేస్తే 30 మీటర్స్కి ఏమవుతుంది, కొంత పవర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది.
ఓకేనా. అట్లాగే మనకి ఏంటంటే స్ట్రైట్గా అంటే ఇలా స్ట్రైట్గా వచ్చేటప్పుడు పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇలా సైడ్కి వెళ్ళే కొద్దిగా మనకేమవుతుంది పవర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పాయింట్స్లో మనకు పవర్ ఎలా ఉందో మొత్తాన్ని కంబైన్ చేస్తే దాన్నే మనం అంటాం రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. సేమ్ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ యాంటెనాని తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. సిమిలర్గా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇలా డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ పవర్స్ అనేవి మనకు వచ్చినాయి అనుకోండి. వీటన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా. దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మెజర్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు మెజర్ రేడియేషన్ విచ్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా. ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ సెటప్ ఈజ్ దేర్. This setup consists two antennas which is transmitter antenna and second one is receiver antenna which is called AUT. That means antenna under test. That means by using this antenna we test the radiation of antenna. ఓకేనా. యాంటీనా అండర్ టెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనం ఈ యాంటీనాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి ఎంత రేడియేషన్ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎంత రేడియేషన్ వచ్చింది అనేది మెజర్ చేస్తాం. కాబట్టి దీన్ని మనం యాంటీనా అండర్ టెస్ట్ అంటాం. ఓకేనా. యాంటీనా అండర్ టెస్ట్. కాబట్టి మనం 2 యాంటెనాస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఒకటి ట్రాన్స్మిటర్ యాంటెనా, ఇంకొకటి రిసీవింగ్ యాంటెనా. ఓకేనా. ఈ ట్రాన్స్మిటర్ యాంటెనా రిసీవింగ్ యాంటెనా రెండింటిని ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్లో మనం ప్లేస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా అనుకుంటే, ఇంకొకటి రిసీవింగ్ యాంటెనా. ఇది ట్రాన్స్మిటర్ యాంటెనా, నెక్స్ట్ రిసీవర్ యాంటెనా. ఈ రిసీవింగ్ యాంటెనా మనం ఏమంటాం యాంటెనా అండర్ టెస్ట్ అంటాం. ఓకేనా. దీస్ 2 యాంటెనాస్ సపరేటెడ్ విత్ ఏ డిస్టెన్స్, ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఆర్, అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న యాంటెనా డిస్టెన్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్. అలాగే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ 1 అనేది మాత్రం, ట్రాన్స్మిటర్ యాంటెనా అనేది మనకి ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్, అంటే దీన్ని మనం అసలు మూవ్ చేయం. కానీ ఈ రిసీవర్ యాంటెనా మాత్రం నాట్ ఫిక్స్డ్, దీన్ని మాత్రం మనం మూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీంట్లోనే ఇంకొక డిఫరెంట్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ మెజర్ చేయడానికి ఇక్కడ యాంటీనా డ్రైవింగ్ యూనిట్. ఇక్కడ రిసీవర్ దగ్గర యాంటీనా డ్రైవింగ్ యూనిట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ యాంటీనా డ్రైవింగ్ యూనిట్లోనే మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి పొజిషన్ కంట్రోల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ పొజిషన్ ఇండికేటర్. అండ్ నెక్స్ట్ దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన రేడియేషన్ మనకి ఏమవుతుంది రిసీవర్కి రీచ్ అవుతుంది. ఆ రిసీవర్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది ప్యాటర్న్ రికార్డర్కి ఇస్తాం. ఓకేనా. మనకి ఇక్కడ ఈ సెటప్ ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర మనం ఏ సెటప్ యూజ్ చేయము, ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిటర్ ఏం చేస్తుంది జస్ట్ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. మనం మెజర్ చేయాల్సింది ఇక్కడ రిసీవర్ దగ్గర, కాబట్టి మనం రిసీవర్ దగ్గర మెజర్ చేయడం కోసం ఈ సెటప్ అంతా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. దీనికన్నా ముందు మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే రేడియేషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు అంటే యాంటెనా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన రేడియేషన్ అనేది ఎప్పుడు స్పేషియల్ కోఆర్డినేట్స్లో ఉంటుంది. అంటే ఏంటి మనకి θ, φ రెండు ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా. యాంగిల్ θ, యాంగిల్ π, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పేషియల్ కోఆర్డినేట్స్ అంటాం. ఇది యూనిట్ 1లో మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఎప్పుడైనా మనకి రేడియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఎలా ఉంటుంది అంటే స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. స్పెరికల్ షేప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 2 యాంగిల్స్ ప్రజెంట్ అవుతాయి, θ అండ్ π. ఓకేనా. అంటే మనకేమవుతుందంటే రొటేషన్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాంటెనా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇటువైపు ఇలా రొటేట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇటువైపు ఇలా రొటేట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. కాబట్టి దీంట్లో మనకి 2 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి θ, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి φ. ఓకేనా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్స్మిటర్ యాంటెనాని తీసుకున్నాం, రిసీవర్ యాంటెనాని ఏం చేస్తామంటే మనం రొటేట్ చేస్తాం.
ఓకేనా. అంటే రొటేషన్ ఎందుకు చేస్తామంటే డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మనకి రేడియేషన్ ఎలా ఉందనేది మెజర్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే రొటేషన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ తీటా ఫై రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇటు సైడ్ తిప్పితేనేమో రొటేట్ చేస్తేనేమో దాన్ని తీటా అంటాం, ఇటు సైడ్ రొటేట్ చేస్తేనేమో దాన్ని ఫై అంటాం. తీటా వాల్యూ మనకి ఎలా అంటే 0 to π వరకు, అలాగే ఫై వాల్యూ 0 to 2π వరకు. ఓకేనా. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం, చేసిన తర్వాత రిసీవర్ని ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఇలా రొటేట్ చేస్తాం. ఓకేనా. రొటేట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ దగ్గర పవర్ ఎలా ఉంది అనేది మెజర్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 0 degrees పవర్ ఎంత ఉన్నది అనేది మెజర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 5 degrees పవర్ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ 10 degrees పవర్ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ 15 degrees పవర్ ఎలా ఉంది. ఓకేనా. అంతా మనం రికార్డ్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇటు సైడ్ ఓకేనా 5 వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఈ 5 వాల్యూ ఏంటంటే మనకి యాంటీనా ఇటు సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 0 degrees, నెక్స్ట్ 5 degrees, నెక్స్ట్ 15 degrees, నెక్స్ట్ 20 degrees. ఓకేనా. అలా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్కి మనం పవర్ ఎలా ఉందనేది మెజర్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెజర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అయ్యే డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీనా డ్రైవింగ్ యూనిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాంటీనా మనం ఏం చేస్తున్నాం తీటా ఫైని యూజ్ చేసి రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రొటేషన్ కంట్రోల్ కోసం ఇక్కడ డ్రైవింగ్ యూనిట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పొజిషన్ కంట్రోల్. ఈ పొజిషన్ కంట్రోల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పొజిషన్ కంట్రోల్, పొజిషన్ ఇండికేటర్. ఈ డ్రైవింగ్ యూనిట్లో మనకి ఏమంటే పొజిషన్ కంట్రోల్ అలాగే పొజిషన్ ఇండికేటర్. పొజిషన్ కంట్రోల్ అంటే తీటా 5 degrees ఉండాలా, 15 degrees ఉండాలా, కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ పొజిషన్ కంట్రోల్ని యూజ్ చేస్తాం. పొజిషన్ ఇండికేటర్ అంటే ఇది రికార్డ్ చేసుకుంటుంది తీటా వాల్యూ ఎంత. ఓకేనా. తీటా వాల్యూ ఎంత అనేది మెజర్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిసీవర్ ఏంటంటే తీటా వాల్యూ 5 వాల్యూ ఇక్కడ మెజర్ అవుతుంది పొజిషన్ ఇండికేటర్ దగ్గర. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ యాంటీనా డ్రైవింగ్ యూనిట్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ పవర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఎంత ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీటా ఈక్వల్ టు 0 degrees పెట్టాం. 0 degrees పెట్టినప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే పవర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వచ్చింది. ఓకేనా. 5 dB 10 dB వచ్చింది అనుకోండి. దీంట్లో పవర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందంటే ఈ రిసీవర్ దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ తీటా ఈక్వల్ టు 0 degrees అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే ఈ పొజిషన్ ఇండికేటర్ దగ్గర సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సేవ్ అయిన తర్వాత ఈ రెండు మనకి ఎక్కడికి వస్తాయి అంటే ప్యాట్రన్ రికార్డర్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది. ప్యాట్రన్ రికార్డర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ తీటా ఈక్వల్ టు 0 degrees ఉన్న దగ్గర ఈ రిసీవర్ దగ్గర ఎంత వచ్చింది 5 dB వచ్చింది. ఓకేనా. ఈ 5 dBని ఈ తీటా ఈక్వల్ టు 0 degreesని ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేస్తుంది ప్యాటర్న్ రికార్డర్ అనేది. కాబట్టి ఆ రిజల్టెంట్ గ్రాఫ్నే మనం ఏమంటామంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అంటాం. ఓకేనా. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తాం ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఓకేనా. రిసీవర్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది తీటా 5 2 యాంగిల్స్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్లో మనం యాంగిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పవర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే యాంటీనాని తీటా డైరెక్షన్లో 0 to π వరకు రొటేట్ చేస్తాం. ఓకేనా. రొటేట్ చేసినప్పుడు అక్కడ పవర్ అలాగే యాంగిల్ రెండింటిని మెజర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం 0 degrees తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా. 0 degreesని పవర్ ఎంత వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 dB వచ్చింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రొటేట్ చేస్తాం. రొటేట్ చేసినప్పుడు 5 degrees తీసుకున్నాం అనుకోండి, పవర్ ఎంత వచ్చింది 10 dB. నెక్స్ట్ 10 degrees తీసుకున్నాం 15 dB. అలా ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ చేస్తాం. బై యూజింగ్ తీటా వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుంటూ పవర్ని మెజర్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ఇన్ సెకండ్ కండిషన్ బై వేరియింగ్ 5 వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ అగైన్ పవర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ. అంటే ఫస్ట్ తీటాను వేరీ చేసాం, నెక్స్ట్ 5ను కూడా సిమిలర్గా అంటే 5 వాల్యూ ఎలా అంటే ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో మనం 5 వాల్యూని వేరీ చేస్తాం. వేరీ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడ కూడా మనకి పవర్ అనేది డిఫరెంట్ రీడింగ్స్ని తీసుకుంటాం. ఓకేనా. తీసుకున్న తీటా వాల్యూ 5 వాల్యూలు అన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే పొజిషన్ ఇండికేటర్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఈ పొజిషన్ ఇండికేటర్లో తీటా 5 వాల్యూస్ సేవ్ అవుతాయి. రిసీవర్ దగ్గర ఏమో మనం ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్న ఈ 5 dB 10 dB మ్యాగ్నిట్యూడ్ పవర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి స్టోర్ అవుతాయి. ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం దేనికి ఇస్తాం ప్యాటర్న్ రికార్డర్కి ఇస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లయితే మనం నార్మల్ గ్రాఫ్ గీస్తాము అంటే టైం పీరియడ్
యాంప్లిట్యూడ్ని యూజ్ చేసి ఇలా గ్రాఫ్ గీస్తాము నార్మల్ మనం గ్రాఫ్లో. సిమిలర్గా పోలార్ గ్రాఫ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు పోలార్ గ్రాఫ్ కాబట్టి ఇటువైపు తీటా వాల్యూస్, ఇటువైపు పవర్ వాల్యూస్. సర్టెన్ తీటా వాల్యూకి మనకి పవర్ ఎంత వచ్చింది అనేది గ్రాఫ్ని డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా, డ్రా చేసినప్పుడు మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది మెజర్ అవుతుంది. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ పవర్స్, దాన్ని మెజర్ చేయడం కోసం ఈ రిసీవర్ పొజిషన్ ఇండికేటర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇది రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ మెజర్మెంట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 4th యూనిట్లో. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యాంటీనా మెజర్మెంట్ టెక్నిక్. ఓకేనా, విత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంటాడు. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 2 యాంటీనాస్ని తీసుకుంటాం, ఒకటి ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా, ఇంకొకటి రిసీవర్ యాంటీనా. రిసీవర్ యాంటీనాని మనం ఏమంటామంటే యాంటీనా అండర్ టెస్ట్ అంటాం. ఓకేనా, యాంటీనా అండర్ టెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ యాంటీనాని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ రేడియేషన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మెజర్ చేస్తాం. ఆ 2 యాంటీనాస్ని మనం ఏం చేస్తాం, ప్లేస్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్ ద పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ which is measured at the receiver end. First, consider antenna in theta direction and varying theta from 0 to pi and measure the power radiation using receiver, power magnitude using receiver. Similarly, in second step, by varying phi value we have to measure power values. Next, by using pattern recorder we have to draw radiation pattern by using theta phi values and magnitude of పవర్ వాల్యూస్. అంటే ఇక్కడ పవర్ వాల్యూస్ని, ఇక్కడ తీటా పై వాల్యూస్, ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ని మెజర్ చేయాలి. అంటే ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన పవర్ మొత్తాన్ని ఏ డైరెక్షన్లో అయినా మనం మెజర్ చేస్తాము. ఓకేనా, అలా మెజర్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇది యాంటీనా మెజర్మెంట్, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ మెజర్మెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్లాస్లో గెయిన్ మెజర్మెంట్ చెప్దాం. ఓకేనా, గెయిన్ మెజర్మెంట్ ఏంటంటే మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో కంపారిజన్ మెథడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ అబ్సల్యూట్ మెథడ్. ఈ అబ్సల్యూట్ మెథడ్లో అగైన్ 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ 2 యాంటీనా మెథడ్ and second one 3 antenna method. ఈ 3 టెక్నిక్స్ కంపారిజన్ మెథడ్, దీంట్లో మనకు 2 యాంటెనా మెథడ్ అనేది మనకు లేదు. ఓన్లీ 3 యాంటెనా మెథడ్ ఒకటే మనకు సిలబస్లో ఉంది. ఓన్లీ కంపారిజన్ మెథడ్ అండ్ 3 యాంటెనా మెథడ్ we have to discuss in next class. Thank you.